है पी सच, नानक होसी पी सच। चक्र चिन्ह नर बन जात, हर पात निहंजे। रूप रंग रेख पे कूपै न सकत के। अचल मूर्तन भाव प्रकाश, मितोज के जय। कोट इंद्र इंद्राण सहसान गणिजय। त्रिभुवन महीप सब नर असुर, नेत नेत बंतरण कहत। वह सर्वनाम कथय कवन, कर्म नाम वर्णत समत। सगुल द्वार को छाड़ के, गह तुम्हारो द्वार। बाहें गए की लाज यस गोविंदा सुहार। ज्योत रूप हरिया गुरु नानक कहायो, तात अंगद भयो तत् स्यों तत् मिलायो। अंगद कृपा धारे अमर सतगुर थिर कियो। अमरदास अमृत छत्र गुरु रामै दियो। गुरु रामदास दर्शन परस कै मथुरा अमृत बैन। मूर्त पंच प्रमाण पुरख, गुरु अर्जन पिखो नैन। सो कोटल गुरु सेविये सह सुहाय। दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफ्त समदीन उर अरसों कुरसों चट्टिए। तू डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिए। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहन साह। जिस पास बैठे सोइए, सबना लावे साह। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहन साह। जिस पास बैठे सोइए, सबना लावे साह। वही शब्द है पता है। वाहिगुरु साहिब जीओ। जियो तब है बारो बार। तनासरी महला पहला, घर पहला चौप दे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ। निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जियो तपत है अपना, जियो तपत है बारो बार। तनासरी महला पहला, जियो तपत है बारो बार। तप तप खपा बहुत बेकार, जै तन बानी बिसर जाए। ज्यों पक्का रोगी बिल लाए। बहुता बोलन झखन होए, बिन बोले जाने सब सोए। रहाओ जिन कन कीते अखी नाक, जिन जिह्वा दिती बोले तात। जिन मन राखिया अग्नि पाए, बाजै पवन आखै सब जाए। जेता मोह प्रीत स्वाद, सब्बा कालख दागा दाग। दाग दोष मोह चलिया लाए, दरगह बैसन नाही जाए। कर्म मिलै आखन तेरा नाओ, जित लग तरना होर नहीं थाओ। जे को डूबै फिर होवै सार, नानक साचा सर्व दातार। जे को डूबै फिर होवै सार, नानक साचा सर्व दातार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला पहला, जियो तपत है बारो बार।
खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु खालसा साध संगत जीओ, आप सर्वत्र गुरमुख माई पाई दसों पातशाहियों के उपदेश रूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की हजूरी विखे सज रहे हो। सो अज का जिहड़ा दिहाड़ा है जेठ सुदी चौथ है। गुरु अर्जन साहिब महाराज जी की शहादत का सर्वत्र संगतां भगतां गुरमुखां गुरसिखां भगतों के ताई ब्रह्म विचार वालियां ब्रह्म के ज्ञान वालियां और संसार दे विच जिन्ने भी कोई आप अपने मतानुसार धर्म नूं दृढ़ करने वाले उन्होंने ताई जो परम धर्म है अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर की भगती उसकी सिक्ख्या देने वास्ते ये सतगुरु साहिब जी ने भावना बरताया है। सो वाहिगुरु परमेश्वर की रची हुई ऐसी रचना जिहदे अंदर दो भाव चले ही आ रहे हैं। हर समय दे विच जिवें कि युगां की वंड अनुसार भी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग किसी युग दे विच कोई भगती सिमरन सच बोलण वालियां दी बहौलता फिर घटते घटते कलयुग दे विच बहुत जिहड़ा असली धर्म सी सच बोलना संतोख रखना आदि वो घटते गए। सो इस समय दे विच जिवें कलयुग की वधेरे तो वधेरे प्रबलता हुंदी गई। आप अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर ने जो वास्तविक भावना वाले जीव हैं उन्होंने ताई सहारा देने वास्ते उन्होंने तारन वास्ते वो आप गुरु नानक साहिब स्वरूप हो करके सारे संसार दे विच विचर के ते हमेशा लई वो उपदेश प्राप्त होंदे रहन। वो गुरबाणी स्वरूप सतगुरु साहिब जी ने आप रचना की थी। सो सतगुरु इस तरह ही दूसरे तीसरे चौथे पातशाह वेले आप जो सिक्ख्या देनी सी सिख संगतां नूं आप पूरने पा के वरतों विच लिया के फिर ये उपदेश दिते। वो सारे उपदेश रूप बाणी एक ओंकार तो लैके 18-10 तक आप फिर सतगुरु अर्जन साहिब महाराज जी ने आप भी रचना की थी गुरबाणी की ते दूसरे सतगुरां की बाणी भी एकत्र की थी। वो इस वास्ते है कि इस दे विच कोई होर रला मिला ना रल सके। शुद्ध उपदेश शरदा भावना सिक्ख्या लैण वालियां दे ताईं प्राप्त होंदे रहन।
ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸੀ ਰਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਿਰਧ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਦੀ ਉਹ ਆਪ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ 3 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਮਹਾਂਦੇਵ, ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਨ। ਸੋ ਛੋਟੇ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਯੋਗ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਸੀ, ਹਲੇ ਖੜਨ ਜੋਗੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰਿੜ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਅੰਤ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਮਹਾਨ ਭਗਤੀ ਤਪ ਉਹ ਕਿਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਐਸਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿੜ੍ਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਸਣ ਸੀ, ਵਿਰਾਜ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਦਲੀਜ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਦੇਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੋ ਗਏ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਗਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਅਤੇ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ।
वो आप ही वाहिगुरु परमेश्वर ने जिवें गुरु स्वरूप धारे और कौतुक करने हैं, उस तो पहला ही प्रोग्राम संसार के उधार वास्ते उन्होंने नीत किया होया हुंदा है। ते सतगुरु अर्जन साहब जी बालक अवस्था दे विच बालकां वांग ही अपने चरण उत्ते चुकते हैं कि मैं पढ़न दे उत्ते चढ़ जा। सतगुरु अर्जन साहब सतगुरु अमरदास साहब महाराज जी ने दोहां ही भुजां ताई पकड़ के ये आख्या भी साडे तुसीं इन्नी छेती ना करो, कोई समा आएगा तो इत्थे तुसीं विराजमान होगे इस तख्त ते नाल जिस वेले सतगुरु साहिब जी का दोनों ही भुजां दे नाल सतगुरु साहिब जी ने गुरु अमरदास साहिब जी ने शरीर चुकिया। सतगुरु अर्जन साहिब जी का भारा शरीर सी, बड़े भारे गुरु होणगे, नाले दोह था बाणी का बोझ था। दोतरे लगते सन सतगुरु अर्जन साहब महाराज जी भी ये बाणी दे बहुत जहाज रूप होणगे, गुरबाणी स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की रचना करनगे। सो पहला ही गुरु अंगद साहब महाराज जी की जो रचना रची हुई सी, जदों परख करके दूजे स्वरूप नूं गुरता गद्दी देण लगदे सन ते नाल ही वो गुरबाणी भी सौंप दिया करते सन। वो गुरु नानक साहब गुरु अंगद साहब महाराज जी की इस तरह ही गुरु अंगद साहब महाराज जी ने तीसरे पातशाह जी ने सौंप दित्तियां पोथियां। तीसरे पातशाही ने फिर चौथे पातशाह की उच्चारण की हुई, तो उही गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने फिर गुरता गद्दी ते विराजमान हो के एक कारज आरंभिया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले सतगुरां की जिहड़ी गुरबाणी उसनूं एकत्र करन दा भी हमेशा लई ये संगतां दा उपदेशां नाल ही उधार हुंदा है। जिहड़ा कोई कमा लवेगा उसका उधार हो जाएगा, चाहे व्यक्तिगत स्वरूप धारिया तो चाहे वह लिखिया तो, नाले अगे जो 10 रूप धारण करने से कलयुग के जीवन के उधार वास्ते ये मर्यादा स्थापन करनी है भी उपदेश हुई। गुरु नानक साहब जी ने कहा भी ये असी नहीं उपदेश देंदे, साडे उपदेश नहीं, ये वाहिगुरु परमेश्वर के उपदेश हैं। सदा सदा ही तो वाहिगुरु परमेश्वर तो निरूप स्वरूप है, रूप रंग रेख तो रहत है, पर वो कर्ता पुरुष भी है। अपनी इच्छा के अनुसार सृष्टि नूं करता भी है, उसकी देखभाल भी करता है। अखीर ते जिस वेले उसकी इच्छा होंदी है तो सारे नूं संकोच भी कर लेंदा है। जिथे सृष्टि नाना तरह की रची हुई है, उत्थे सब तरह के राजसी तामसी ते सतोमई जीव भी 84 लाख भी बनाए है मनुख सृष्टि के अंदर। फिर भगत संत भी वो वाहिगुरु परमेश्वर रचता है, जैसे सृष्टि के उधार वास्ते भी हमेशा जिन्होंने आप गुरु की शरण लै के भगती की होवे ते वाहिगुरु की कृपा नाल उन्होंने ज्ञान होया होवे, तो उन्होंने फिर पहरा ला रखता भी तुसीं ये उपदेश देना है। उन्होंने कहते साध संगत। जिस तरह संगत कीनी खालसा मनमुखी दुहेला, जिहड़ी साध संगत है वो गुरु महाराज जी दे लड़ लाउंदी है, सच्चे गुरां दे
ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਸਹਿਭੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੈਤਨ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੈਸੇ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁੱਧ ਮਾਇਆ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰੀਰ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚੱਕਰ ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਗੋਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਰਖ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇ ਉਹ ਇਸ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾਏ ਹੋਏ ਇਸ ਐਸੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਹ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਖਸਮੇ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ, ਮਨੁ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੋਰ ਕਈ ਐਸੇ ਮਤ ਮਤਾਂਤਰ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੀ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਐਸੇ ਵਾਕ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਸਥੂਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਥੂਲ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਭਾਵ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੀਵ
ਜੀਵ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤੈ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਪਦੀ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਜਪਾ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਏਗਾ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹੂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਵਲੀਨਤਾ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਵਲੀਨਤਾ ਰਹੂਗੀ ਉਸਦੀ। ਤਾਂਹੀਓ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂਧਾ ਜਾਂ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਦਿਓ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਚਿੱਤ ਅਤੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਐਸੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਵੀ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਅਗਿਆਨ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਗਿਆਨ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈ ਪਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਣਦੇ ਮਨ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਭਗਵਾਨ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਹੈ ਵੀ ਗਿਆਨੀ 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 ਜੀ ਆਓ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜੀ ਗਿਆਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਹੈ
ਤੇ ਗੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਿਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਬੋਲਦਾ ਬਾਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ, ਸੁੰਨ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਹੀ ਪਾਸਾ ਬਦਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸੂਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਰੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਤੀ ਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੁਰਖ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਯੋਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਹ ਪਤੀ ਸਤਨੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਹ ਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਤੀ ਸਤੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਐਸੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਇੱਛਾ 'ਚ ਫੁਰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਇੱਕ ਕਵਾਬ ਤਿਸਦੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕੁਦਰਤ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਐਸੀ ਹੈ। ਕਵਨ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਓ ਰੂਪ ਕੀਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਕੂਚ। ਬਹੁਤ ਸੂਤਰ ਰੂਪ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਕਮਾਓ। ਜੇ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਵੀ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵਗੀ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਨਾ ਲਓ, ਤੇ ਔਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਨਾ ਖਾਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੌਥੇ ਸਰੂਪ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਆਪ ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੂਪ ਤੱਕ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਾਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸਵਰ ਸਰੂਪ ਰਸ ਗੰਧ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਪੱਖ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਰਾਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਵੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ। ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਿਵਸਥਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਔਰ ਵਧੇ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਲੱਛਣ ਹਨ।
जैसे सत्वापत ज्ञान की अवस्था, सत की प्राप्ति, असंख्यक पदार्था भाव, ये अगे तो अगे फिर समाधि के विच गूढ़ियां व्यवस्था हैं। जिस तरह आप सतगुरु साहिब जो नर दुख मैं दुख नहीं माना, वो वाहिगुरु परमेश्वर की किरपा नाल ही हुंदा है। ते इउं लोग उस वेले बहुत सारे अपने अपने टप्पे बना के गुरु नानक साहिब जी का नाम रखन लग पे, ते बनाउणी कविता आप। ते इउं फिर वो जिहड़े ऐसे लोग जिन्हां की कमाई नहीं है, उस अवस्था ते पुजे नहीं है, आप ही कच्चे ने, तो उन्हां की कचियाई जिहड़ी है वो किस तरह लोगों नूं तार दूगी। देख के लोग रखना दिती कि वो शुद्ध ऐसा ना होवे। इस करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की रचना ये कीती। ते नाल इस दे विच एक होर बहुत विलक्षणता की सतगुरु महाराज जी ने। जिसले सतगुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी के ताई गुरता गद्दी सतगुरु साहिब जी ने पहला ये जिहड़ा पाना वरताउणा पूरी तरह नहीं खोल के दसिया, ते गुप्त रूप दे विच ही ये सतगुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी के ताई जो जिथे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सुखासन हुंदा है, इत्थे बाबा बुढ़ा साहिब जी नूं लैके ते आप वो गुरता गद्दी की मर्यादा कर दी। जिस वेले शहादत देण वास्ते सतगुरु साहिब जी अगे तैयार हो के गए, तो बाबा बुढ़ा साहिब जी ने कहा भी सातों बाद तुसीं ये संगतां दे विच मर्यादा कर देनी, जिहड़ी तिलक लाउण दी या जिवें बाबा बुढ़ा साहिब जी करते सी वो पेटा देनी। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी ने पूछा कि सानू की आग्या है। सतगुरु साहिब जी ने कहा भी तुसीं उही गुरु नानक साहिब जी दी, गुरु अंगद साहिब, गुरु अमरदास, गुरु रामदास साहिब महाराज जी दी और साढ़े ताई भी असीं भी जो मर्यादा ये रखते रहे हैं गुरु नानक साहिब जी की उही रखनी। इशनान पान सेवा भगती सिमरन ज्ञान ध्यान, गुरु ज्ञान और ध्यान तत्व स्यों तत्व मिलावे। आत्म तत्व दे ताई परम तत्व दे नाल मेल देना, नव परम तत्वंग तत्वंग स्वरूपे। ते एक जिहड़ा है भी दुष्ट बहुत जिन्होंने गुरु नानक साहिब जी की बख्शिश हुई सी, इस समय की हुकूमत हुई बहुत गुरु घर नाल द्वेष करन लग पई है। होर तां उन्होंने अपनी मन मर्जियां करनियां ही है। इन्हों जिहड़े गुरु घर नूं इस तरह संगतां नूं समाप्त करना चाहुंदे है भी ये क्यों वध फुल रही ने अगे तो अगे। ये एक संसारी पक्ष जिस दे विच जिन्हों सियासत कह देंगे है, दूजा है वह सियासत है, तो एक है सत पक्ष। परमेश्वर सत स्वरूप है, भगती का पक्ष है। ये पहला तो चले आए रहे। जिहड़ा तो संसार दे विच लग जाए, माया दे विच लग जाए, वो तो सियासत है। जे तो उस दे विच कोई अच्छा नेक पुरुष होवे, साध संगत करे, जिवें जनक राजा होया है, वो तो बच सकते हैं या होर भगत बच सकते नहीं, दूसरा नहीं बच सकता इस माया की लपेट तो। वो हुण इस वेले पहला गुरु नानक साहिब जी के उपदेश, फिर गुरु अंगद साहिब जी, वो तो बहुत सतगुरु साहिब जी गुप्त स्वरूप के विच ही रहे। तीसरे पातशाह वेले फैलाव होया, चौथे पातशाह के वेले फिर देख लो भाई श्री अमृतसर साहिब जी की रचना और इर्द गिर्द की जितनी भी धरती सी
उस वेले के पातशाह ने वो भी महाराज इत्थे लंगर चले। गुरु अमरदास साहब जी ने कहा सानू हुक्म नहीं है, सानू तो यह जिनी चलन जाने से क्यों करे विचार। रात कारण तन संचिए भलके चलन होए, इन्नी निवृत्ति सी गुरु अंगद साहब महाराज जी की। तो गुरु अमरदास साहब जी ने वो पूर्ण तरह के नाल पूरी तरह निभाई, क्योंकि जोड़े कोई चाहवान पुरुष भी लंगर करिए होर करिए वो एक दिन की रस की लैनी है या वारी नाल लैनी है। तो रात्रि के समय सब जितना भी कोई अन्न बचिया होया तो जाओ नगर के पशुओं को पा दो, होर पा दो, जोड़ा बचे हो नदी के प्रवाह कर दो, आप ही जल जंतु खा जाए। कहते सानू तो लोड़ ही नहीं है। पातशाह ने कहा जी होर जिस वेले इन्होंने भी कमजोरियां होंदियां ना, जिवें हुमायूं वेले ही कमजोरी आ गई सी, फिर वो आया गुरु नानक साहब गुरु अंगद साहब जी की शरण विच, ते फिर ये भी कमजोरी आ गई, पर फिर शरण आया। तो सतगुरु महाराज जी ने कहा उल्टे काम ना करया करो, ठीक है थोड़े आउंदे है गुरु नानक साहब ने जिन्ना चिर न्याय करोगे उन्ना चिर राज रहूगा, नहीं तो नहीं लेना, नहीं तो शीश दे के ले लांगे। सो ये कहते जी भुलां हुंदियां गलतियां हुंदियां बख्श दो। फिर इन खुश हो के मैं आखे जी इत्थे जिन्ना श्री अमृतसर साहब का इलाका आले दुआले का है वो सब इत्थे लंगर वास्ते कहते नहीं, असी नहीं, सानू नहीं हुक्म है। वो कहते नहीं, जिस तरह की थोड़ी बीबी लड़की है इस तरह की मेरी है, मैं इनू देना, क्योंकि अगे उस इलाके दे विच सब कुछ कारज होने सी, सरोवर बनने सी, सब फैलाव होना सी। ते ये फिर सतगुरु साहब जी चुप कर रहे, ये तो हुण की कहिए। इं फैलाव हुंदा हुंदा गुरु रामदास साहब जी के वेले फिर बहुत ही प्रवृत्ति हुई, शुरू हो गई प्रवृत्ति, अगे सिखी संगतां भी फैलनियां शुरू हो गई। तो नहीं तो गुरु नानक साहब महाराज जी देखो जिथे जिथे उन्होंने प्रचार किया, वाहिगुरू दे लड़ लाया, भुलेखे कढ़े पीरां फकीरां दे सिद्धां लोगों दे, सब गुरु नानक साहब जी दे वाहिगुरू दे सिख बनाया उन्होंने। तो सारी दुनिया नूं ही कर देन सिख। ये छोटे जे केंद्र दे विच की है भी अपने लखां दी गिणती दे विच ही सिख सीगे, फिर हुण फिर करोड़ कहंदे आ, कोई वध कहंदे आ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਾ ਬੰਧ ਹੈ ਭਾਈ ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖ। तो फिर अपने श्री अमृतसर साहब जी की सेवा गुरु अमरदास साहब जी की आग्ञा नाल ही फिर तुसी उस स्थान पर जाना, उस स्थान दिखा भी दिता, इत्थे सरोवर रचना शुरू कर देना इसकी सेवा। वो गुरु रामदास साहब जी ने सेवा शुरू की। फिर सब कुछ ही गुरु अमरदास साहब महाराज जी ने, गुरु रामदास साहब जी की आयु पहला संपूर्ण हो चुकी सी, ते बीबी भानी जी की सेवा के सदके सतगुरु साहब जी ने कहा बीबी थोड़े पति की आयु तो समाप्त है। उन्होंने इन्ना सी निश्चा उस वेले उन्होंने जिहड़ा सुहाग का कोई चिन्ह होंदे है वो पता सतगुरां दे अगे रख दिते, बख्शी है। कहने चंगा थोड़ा जे ऐसा निश्चय है तो फिर ठीक है, साड़ी आयु 6 साल कुछ उपर महीने दिन रही है, वो भी असी गुरु रामदास साहब महाराज जी नूं ही अरदास बेनती करके दी वाहिगुरू ते गुरु स्वरूप होंगे।
ਟਿਕਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਜਾਵੇ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਮੰਗ ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ ਹੋਊਗੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲੀ ਸੋਢੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੀ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਵਹਿਣ ਵਗਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਚਰੋਕ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪਰਖਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਚੰਗਾ, ਹੋਰ ਕਹੇ ਛਿੜਕਣ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਨ ਵਾਲੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੀ ਵੱਡਾ ਸਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮਾਇਕੀ ਸੀ, ਸਿਆਸੀ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਹਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਆਵੇ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝ ਜਾਈਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਡੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੋ, ਹੋਰ ਮੁਕਤੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਸ਼ਲੋਕ ਸਮੀਪ ਸਰੂਪ ਸਜਿਦ ਲੈ ਲਓ। ਰਾਜ ਨ ਚਾਹੋ ਮੁਕਤ ਨ ਚਾਹੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਵਲਾਲ। ਉਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਮਾਤਾ ਅਜੀਤ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਗਨ ਭਗਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਉਣਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੋਣੇ ਹੈ। 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ, 2 ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਯੋਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਮ ਨੇਮ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਦਰ ਨੂੰ ਫੋੜ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਏ ਸਵਾਸਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ।
फिर इन्हां दा जिहड़ा सी संस्कार सी वो होलगढ़ है। इधर नूं जिहड़ी आनंदपुर साहिब तो नंगल वल नूं सड़क जाती है, अगे चरण गंगा लंघ के वो तो परे है। इस तरह जिहड़ा कोई भाणा वरतना तो गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने भी ये सब कुछ होना, तो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने कहा भी तुसीं ये शास्त्र धारण करने हैं। तो जिहड़े हुण ये संगतां नूं पहलां तां इत्थों ही गुरु नानक साहब तो भरोसा आया है, तो हुण ये समाप्त करना चाहुंदा। इस वेले दा जहांगीर पातशाह दी सियासत है। सियासत की मैं इस करके गल की है, सब समयां दे विच ही चाहे मुसलमानां दे पीर फकीर पैगंबर होए है, जिवें ईसाई ईसा नूं मनदे है, इनदी ही प्रचार शुरू किया सी कि आ जिहड़े राजे ने ठीक नहीं चल रहे, इन्हां दा राज नहीं होना चाहिए, जिहड़े ठीक चलते हैं उन्हां दा होना चाहिए। ये जिहड़े धर्म ग्रंथीए ने, बात धर्म के प्रचारक ने, बिल्कुल गलत प्रचार कर रहे। इन्हां दे बिल्कुल ना आखे लगो। ਜਿਹੜੇ ਇਹ कुछ कहते वो तो करो, पर ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ वो ना करो। फिर ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ मस्जिद सारे तो यरूशलेम है, बड़ी भारी मस्जिद है, ਜਿਹੜੀ इब्राहिम ने आप बनाई है। इब्राहिम ही इन्हों का बोधी होया। उसे इन्होंने कहा भी इसे तो यह जे कम होंगे, ढा दो इनू, अरे ढा दो, इन्ने चिर सानू हो गया बनाउंदे, बनाओ कोई, मैं बना दूँ 3 दिनों च। कहते चंगा, तेरे नाल तो सीधे है। तो हुंदी हुंदी ये फिर इन्हां दी इकत्तरता हो गई। इकत्तरता हो गई, जिन्ने प्रचारक धर्मी सी या होर सी, ये यहूदा इन्हां दे विच ही होया, उहदी वंश सी अगे, तो ये भी उहदे विच ही होया। उन्होंने फिर इकट्ठे करके इन्हां दे चेले भी सी कोई 12, वो भी फिर गए इन्हां नूं सारे नूं करो अंदर। राजे ने भी गलबात करके सारी इन्होंने गलबात बना के फिर इनू लाता फांसी। मेरा कहने का मतलब है, यूँ जिहड़े सच्चाई या होर चीज़ है, फिर राजे इन्हों ये हुंदा भी कि ये राज ना लै लैण, साडा ही राज रवे। सो इयों गुरसिੱਖੀ का फैलाव हुंदे हुंदे गुरु रामदास गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने फिर ये सरोवर की सेवा तुसी पूरी करनी है, वो भी पूरी की। संतोख सर साहब की सेवा की, रामसर साहब की सेवा की, अपने विवेक सर की उत्थे सतगुरु हरगोबिंद साहब जी जाते हैं, वही भी चाहे 6 पातशाह वेले हुई, बाबे बुढ़ा साहब जी की कहण तो सब तो वड्डे श्री तरन तारण साहिब एड है, तो संगतां दी मस्या लगनी है, तो प्रचार होने, ये बहुत फैलावट हो गई। ये सियासी आदमी ये पंथ इन्ना वधदा जाता है या होर चीज़ है, तो साढ़े प्रचार तो ये देशों के तो होर तो ये तो एक दिन राज भी सांभ लैणगे। ये जहांगीर नूं ये फिक्र हो गया, जिहड़ा कि तुझके जहांगीरी दे विच आप लिखदा है कि मैं ही कारण सी। ये जिहड़ी सिੱਖੀ की दुकान गुरु अर्जन साहब वेले हट बहुत फैलदी इन्नी फैल गई कि ये खतरनाक बन गई। इस करके मैं इन्हूं बंद करना चाहया। ये होर कारण ऐसे ही बनने, जिस तरह परमेश्वर की मौज है। तो गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने वो बहाना बन गया। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की जिस वेले अवस्था हुई, तो ये चंदू की एक लड़की सी, इनका अगे ब्राह्मणों का उस वेले हुण तक भी काफ़ी इन्हों का जोर रहा है। तो सिंह सभा हो रहा है, लहरा उठने करके इन्होंने पंजे विचों निकले सिख, नहीं तो ये किसी नूं किथे विआह करन दिंदे सी। विआहां तो लैके मरने तक भी इन्हों का जोर सी, और आप ही सब कर्मकांड करते सी।
ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸੂਝਵਾਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਰ ਭਾਲ ਕੇ ਆਓ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭ ਥਾਂ ਹੀ ਫਿਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਫਿਰਿਆ, ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਵਰ ਲੱਭਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਕਾਈ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਗਣੀ ਜਾਂ ਕੁੜਮਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਪੱਕ ਠੱਕ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਲਏ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਿਆ ਜੈਸਾ ਸਮਾਇਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੱਤਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੱਟ ਹੈ, ਉਹ 101 ਗੋਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿੱਲ, ਭੁੱਲਰ, ਹੋਰ ਸੰਧੂ, ਸਿੱਧੂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਹੋਰ ਗੋਤਗਾਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਾਝਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੁਆਬਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਲਵਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗੋਤ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਬਹੀਣ, ਵੀ ਮੈਲਾ ਕੁਚਾਲਾ ਪਾਣੀ ਲੰਘਦਾ, ਨੀਵਾਂ ਬਹੁਤ ਦਰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ, ਵੀ ਟੂਟਾ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਵਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੀਣ 'ਤੇ ਲਾਏ। ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚਲੋ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਸਾਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਚਲੋ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪਹਿਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰਦੀ। ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਮੁਖੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੜੇ ਨਿਰਾਦਰੀ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੀਣਤਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਦਾ ਸਾਕ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਤ 'ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਪੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ ਕੁਝ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖਲੋਤੇ ਪੱਤਰ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਭਾਈ, ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਐਸੇ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਐਸੇ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਇਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਜਾਏ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਾਕ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਹੋਰ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਸਾਕ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਹਾਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਹਾਨੀ ਸੀ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸਾਕ ਹੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਖਬਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਡਰ ਪੈ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਇਉਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਬੜਾ ਭਾਰੀ। ਦੂਸਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਰਚਨਾ ਰਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ, ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਜਾਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਾਜ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਐਸੇ ਕਰੋ। ਇੱਧਰ ਚੰਦੂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਬਣਦਾ ਬਹੁਤ ਫੈਲਾਵਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਚੋਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਾਜ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੈ ਖੁਸਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਕਬਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ ਕੈ ਖੁਸਰੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂ, ਅਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਬਲ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲੰਘਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਤਿਲਕ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤਿਲਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਬਣੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਸਰੂਪ ਰਚਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਰੱਖ ਲਓ, ਦਿਨ ਰੱਖ ਲਓ। ਅਤੇ ਇਹ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਚਨ, ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹਾਂ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਓ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹਨ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਓ ਨਾਲ।